ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാനായി ശ്രമിക്കും. நான் அதை பற்றி ஒரு அறிமுகமாக சொல்லி அதனோடு கூட கடந்த வாரத்தில் நாம் படித்ததையும் கூட சொல்லி நான் அதை ஆரம்பிக்க தொடங்குகிறேன். ഞാൻ ഈ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ചിന്ത എന്നാണെന്നറിയാമോ? நான் இதையே தொடர்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்று சிந்தித்த போது என்னுள் வந்த அந்த சிந்தனை என்பது അതിനെ ആവശ്യമുണ്ടോ, அதற்கான தேவை இருக்கிறதா? എന്നാൽ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ஆனால் அதே நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட இப்படி சொன்னார். നമ്മുടെ അകത്ത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പതിയപ്പെട്ടതല്ല. நம்மளுடைய உள்ளில் தவறான காரியங்கள் என்பது ஒரு நாளில் அது நம் உள்ளில் வந்தது இல்லை. കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തുടർമാനമായി കേട്ട് 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 നമ്മുടെ മനത്തിൽ പാഠമായി പോയതാണ്. அது தொடர்ந்து அதையே கேட்டு கேட்டு அது நம் மனதுக்குள் ஆழமாக பதிந்து போனதாக இருக்கிறது. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ, നമ്മുടെ സംസാരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ്, എൻ്റെ ചിന്തകളെയും സംസാരത്തെ, என்னுடைய பேச்சுவார்த்தைகளை അതിപ്പോൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. அது இப்பொழுது ஆட்கொண்டு கொண்டிருக்கிறது. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും നിങ്ങളുടെ സംസാരവും മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അതിന് മാറ്റം വരണം. உங்களுடைய சிந்தனைகளும் உங்களுடைய பேச்சுவார்த்தைகளும் மாறணும் என்றால் உங்களுடைய உள்ளில் முதலில் மாற்றம் வர வேண்டும். ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതിൽ നിന്നാണ് അതരം സംസാരിക്കുന്നത്. இதயம் நிறைந்து பொங்குகிறதில் இருந்துதான் நம்மளுடைய உள்ளானது பேச தொடங்கும். വേദവസം മത്തായി സുവിശേഷം 12:36 വാക്യങ്ങളിൽ പറയാണ്, ഹൃദയത്തിന്റെ നിറമാണ് വായിലെ സംസാരം. மத்தேயு 12:36 முதல் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய இருதயத்தின் நிறைவில் இருந்துதான் நீங்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வருகிறது என்று. ഈ വർഷം നമ്മളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഈ വർഷം year of manifesting restoration. இந்த வருடம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு சொன்னது வெளிப்படுத்துதலின் மறுசீரமைப்பின் ஆண்டு என்று சொன்னார். ദൈവം എല്ലാം കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. தெய்வம் எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் நமக்காக செய்து விட்டார். ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ട്? സൗണ്ട് പോയാലോ? ഈ സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കാം. ബിനു, നേരത്തെ വെച്ച സൗണ്ടിലേക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ. യേശു കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. യേശു കർത്തർ நமக்காக சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். യേശുവിൻ്റെ കാൽവറിയിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം നമ്മളെ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. அந்த சிலுவையினுடைய மீட்டெடுப்பின் மூலமாக மானவ குலத்திற்கான சகலத்தையும் இயேசு செய்து முடித்து விட்டார். അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ. அதில் ஒரு பாகத்தை மட்டும்தான் கிறிஸ்தவர்கள் ஆனவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். എന്താണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്? அவர்கள் புரிந்து கொண்டது என்ன? യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചത് യാഗമായി തീർന്നതിന്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. இயேசுவை விசுவாசித்து இயேசு எனக்காக மரித்தது, இயேசு எனக்காக யாகமாய் தீர்ந்ததில் அதில் இருந்த ஆசீர்வாதத்தை என்னால் அனுபவிக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? 95 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത്. 95வது வருடம் செப்டம்பர் மாதம் தான் நான் இயேசுவை தெரிந்து கொண்டேன். അതുവരെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. ஆனால் அதுவரைக்கும் நான் கிறிஸ்தவனாகத்தான் வாழ்ந்தேன். എന്ന പാപത്തിലാണ് ജീവിച്ചത്. ஆனால் பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். 95 സെപ്റ്റംബറിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, എൻ്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു. ஆனால் 98ல் எனக்கு ஒரு காரியம் புரிந்தது, என்னுடைய பாவத்திற்காகவும் என் பாவத்திற்கான பரிகாரத்திற்காகவும் அவர் மரித்தார் என்று. ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചു. நான் அதை விசுவாசித்தேன். ആ വിശ്വസിച്ച നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് പാപക്ഷമ കിട്ടി. அந்த விசுவாசித்த நிமிஷம் முதல் அந்த பாவத்திற்கான பதில் எனக்கு கிடைத்தது. എൻ്റെ പാപത്തിന് മോചനം ഉണ്ടായി. அந்த പാവത്തിற்கான മன்னிப்பு, ഒരു മോചനം എനിക്ക് கிடைத்தது. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടോ കരഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഉപവസിച്ചതുകൊണ്ടോ ആണോ എനിക്ക് പാപമോചനം കിട്ടിയത്? நீங்கள் யாராவது அழுததாலோ இல்லை உபவாசித்ததாலோ இல்லை அலறியதாலோவானோ எனக்கு பாவத்தில் இருந்த அந்த பாவ மன்னிப்பு கிடைத்தது? അല്ലല്ല, 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതാണ് എനിക്ക് പാപമോചനത്തിന്റെ കാരണം. வருடங்களுக்கு முன்பாகவே நான் விசுவாசித்ததால் தான் எனக்கு அந்த பாவ மன்னிப்பானது கிடைத்தது എന്ന് പറഞ്ഞ 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് എന്റെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയത് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പാപമോചനം 95ൽ കിട്ടി.
அந்த 2000 வருடங்களுக்கு முன்னதாகவே எனக்கான எல்லா பாவ மன்னிப்பையும் அவர் நிறைவேற்றி விட்டார். அது எனக்கு 98வது வருடம் தான் அது எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பித்தது. അത് ഞാൻ എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാക്കിയത്, அது நான் எப்பொழுது அதை புரிந்து கொண்டேனோ, എപ്പോഴാണോ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചത്, எப்பொழுது நான் அதை விசுவாசித்தேனோ, അപ്പോഴാണ് എനിക്കത് അനുഭവമായത്. அப்பொழுதுதான் அதை எனக்கு அனுபவிக்க முடிந்தது. യേശു ചെയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്, യേശു செய்யாததால் இல்லை என்னால் அனுபவிக்க முடியாதது, എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞത് കൊണ്ടും எனக்கு தெரியாததாலும் ഞാനത് വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടുമാണ് என்னால் அதை விசுவாசிக்க முடியாததாலும் എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. என்னால் அதை அனுபவிக்க முடியவில்லை. യേശു കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ എൻ്റെ പാപത്തിന്റെ മോചനം മാത്രമല്ല സാധിച്ചത്, இயேசு கர்த்தர் சிலுவையில் என்னுடைய பாவ மன்னிப்பை மட்டும் மன்னிப்புக்காக மட்டும் அதை அவர் நிவர்த்தி செய்யவில்லை, പകരം മനുഷ്യരാശിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമോ അത് മുഴുവൻ യേശു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. அதற்கு பதிலாக இந்த மானவ குலத்திற்கு எதெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ அது முழுவதற்குமாக அதை அவர் நிவர்த்தி செய்தார். എന്റെ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടത് മുഴുവൻ ദൈവം ചെയ്തു. என்னுடைய நோய் தீருவதற்காக முழுவதையும் அவர் செய்தார். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയ്ക്ക് എല്ലാം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിന് മുഴുവൻ അവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. என்னுடைய சாம்பத்திக நிலை மாறுவதற்கான எல்லா தேவைகளுக்காக സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തു என்னுடைய കഴിഞ്ഞു. சமாதானத்திற்காக முழுவதையும் செய்தார். നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് എനിക്കത് അനുഭവിക്കാനായി കഴിയുന്നത്. விசுவாசிக்கும் பொழுது நிமிஷம்தான் அதை என்னால் அனுபவிக்க முடிகிறது. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെയും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ஆனால் இன்று வரை கிறிஸ்தவர்களுக்கு இது புரியவில்லை. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ദൈവമേ എനിക്കൊരു വിടുതൽ തരണമേ. அதனால் தான் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது தெய்வமே எனக்கு ஒரு விடுதலை நீர் தாரும் என்று பிரார்த்தனை ഈ செய்கிறார்கள். പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. இந்த பிசாசினுடைய பிடியில் இருந்து என்னை രക്ഷിയും என்று പ്രാർത്ഥിக்கிறார்கள். കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:13-12 വാക്യങ്ങൾ. കൊലോസ്യർ 1:12-13-14 വസനങ്ങൾ. 13ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 13 இப்படி சொல்லுகிறது, പിശാചിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. அதிகாரத்தில் இருந்தும் என்னை விடுதலை செய்து நேசகுமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் என்னை அவர் உட்பிரவேசித்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. 1 പത്രോസ് 2 അതിന്റെ 9ാമത്തെ വാക്യം. 1 பேதுரு 2:9 വസനം അവിടെ சொல்கிறது, എഴുതിയിരിക്കുക, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. சொல்லப்படுகிறது അന്ധകാരത്തിൽ இருந்து அற்புதமான வெளிச்சத்திற்குள் என்னை பிரவேசித்திருக்கிறார் என்று എന്ന് പറഞ്ഞാൽ சொல்லப்படுகிறது. പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് യേശു നമ്മളെ വിടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു பிசாசினுடைய அந்த பிடியில் இருந்து இயேசு நம்மை விடுதலை செய்து விட்டார் എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ എനിക്കത് അനുഭവിക്കാനായി കഴിയും. அதை நான் விசுவாசிக்கிற அந்த நிமிடம் முதல் அதை என்னால் அனுபவிக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ഫിലിമോന്റെ ലേഖനം 1:5-6 വാക്യങ്ങൾ. ഫിലേമോൻ 1:5-6 சொல்லுகிறது, അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാണ്. தெய்வத்திற்கான ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தும் உனக்குள் வசிக்கிறது என்று ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്ന சொல்லப்படுகிறது. നിമിഷം മുതൽ എനിക്കത് അനുഭവിക്കാനായി കഴിയും. நீ விசுவாசிக்கிற நிமிஷம் முதல் அதை உன்னால் அனுபவிக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. 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 എഫെസ്യ ലേഖനം 1:3 വാക്യം. എഫേസിയർ 1:3 சொல்லுகிறது, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എന്നെ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக பரலோக ராஜ்யத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களினாலும் அவர் என்னை ஆசீர்வதித்திருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, அந்த பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய உன்னதங்களில் இருக்க ஆசீர்வாதத்தை தருகிறேன் என்று சொல்லவில்லை, തന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. அவர் முன்னதாகவே உனக்கு தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறது. വിടിവിക്കാം എന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്തത്, விடுதலை செய்கிறேன் என்று சொல்லவில்லை, വിടിവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறேன் என்று சொல்லப்படுகிறது. അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. அவருடைய தழும்புகளினால் உனக்கு நீ குணமடைந்திருக்கிறாய் என்று சொல்லப்படுகிறது. സൗഖ്യം തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, உனக்கு குணத்தை நான் தருகிறேன் என்று சொல்லவில்லை, സൗഖ്യം തന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. முன்னதாகவே குணமாய் விட்டாய் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനായി പറ്റും. விசுவாசிக்கிற அந்த நிமிடம் முதல் தெய்வம் உனக்காக செய்தது அனைத்தையும் உன்னால் அனுபவிக்க முடியும். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென் சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ஆனால் நாம் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அப்படி பிரார்த்தனை செய்யவில்லை. യേശുവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ, இயேசப்பா என்னை சகாயியுங்கள், യേശുവേ എന്നെ വിടുവിക്കണമേ, இயேசுவே என்னை விடுதலை செய்யுங்கள், എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, அப்பா என்னோடு உன்னுடைய கருணையை நீங்கள் നിന്റെ காண்பீங்கள், ദയ എന്നോട് കാണിക്കണമേ, நீர் எனக்கு இரக்கம் காண்பீங்கள், എന്നോട് മനസ്സലിയണമേ, என்னோடு மனதுருகுங்கள், എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. என்னை விடுதலை செய்யுங்கள். ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കോമൺ വാചകങ്ങളാണ്. இதெல்லாம் நாம் கேட்கக்கூடிய பொதுவான வார்த்தைகள். പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 1 പത്രോസ് 2:10 വാക്യം. 1 பேதுரு 2:10 வசனம். 1 പത്രോസ് 2:10 വാക്യം. 1 തമിഴിലും കൂടെ വായിച്ചു. 1 பேதுரு
2 10வது வசனம். അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ മക്കളായിരുന്നില്ല, நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருக்கவில்லை, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ്. ஆனால் இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாய் നിങ്ങൾ കരുണ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു, நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களாக എന്നാൽ ഇപ്പോൾ இருக்கிறீர்கள், നിങ്ങൾ കരുണ പ്രാപിച്ചവരത്രേ. ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் இரக்கம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ദൈവം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ആൾറെഡി കരുണയിലാണ്. தெய்வம் சொல்லுகிறார், நீங்கள் இரக்கத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டிய தேவையில்லை, நீங்கள் முன்னதாகவே அந்த இரக்கத்திற்குள்ளாகத்தான் இருக்கிறீர்கள் என்று ഞാൻ കരിസ്മാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. நான் கிரைஸ்மேட்டிக் என்ற குரூப்பில் மூலமாகத்தான் ரட்சிப்பை കത്തോലിക്ക ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. கத்தோலிக்க தியானம் என்ற அந்த தியான கூடத்தின் மூலமாகத்தான் அந்த ரட்சிப்பிற்குள் வந்தேன். രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയം മുതൽ ഞാൻ കരുണക്കൊന്ത ചെല്ലുമായിരുന്നു. அந்த ரட்சிப்பிற்குள் வந்த அந்த நிமிஷம் முதல் കരുണക്കൊന്ത நான் அந்த இரக்கத்திற்கான ஜெபமாலையை சொல்லிக் கொண்டிருப்பேன். കൊന്ത ചൊല്ലുമായിരുന്നു. நான் அந்த இரக்கத்திற்கான അതിന് കരുണക്കൊന്ത എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം அந்த இரக்க ஜெபமாலை என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம், ഓരോ മണിയും നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണം, കർത്താവേ കരുണയായിരിക്കണമേ, കർത്താവേ കരുണയായിരിക്കണമേ, കർത്താവേ കരുണയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ദൈവം കരുണ കാണിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി കരുണ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കരയുകയാണ്. அது சொல்லும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு மணியையும் நாம் நீக்கி விடும் பொழுது, கர்த்தரே என்மேல் கருணையாய் இருங்கள், என்மேல் கருணையாய் இருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, இதுவரை அவர் என்மேல் இரக்கமாய் இருக்கவில்லை, இனி என்மேல் அவர் இரக்கம் காண்பிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதன் அர்த்தமாக இருக்கிறது. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് കരുണയാകും. நான் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அவர் என்மேல் ഞാൻ இரக்கம் പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ காண்பிப்பார். ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കും. நான் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அவர் என்னை விடுதலை செய்ய வேண்டும் ഞാൻ என்று அவர் പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ சிந்திப்பார். എന്നോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കും. நான் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அவர் என்னோடு இரக்கம் காண்பிப்பார். ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ തലയിൽ ഉറച്ചുപോയ ചിന്തയാണ്. இது கிறிஸ்தவர்களினுடைய தலையில் உறைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனையாக இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് പറയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. அதனால் அவர்களுக்கு அதை சொல்லாமல் அந்த பிரார்த்தனையை செய்ய முடியாது. കർത്താവേ, നിനക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ അറിയാമോ? കർത്താവേ, அப்பா ஆண்டவரே, உனக்கு என்னுடைய அவஸ்தை எப்படி என்று தெரியுமே. യേശുവേ, നീ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം. ஆண்டவரே, என்னுடைய இந்த நிலை மாறணுமே. എന്നോട് ആ കാര്യത്തിൽ കരുണ കാണിക്കണം. என்னுடைய இந்த காரியத்தில் நீ இரக்கம் എന്നോട് காண்பியுங்கள். മനസ്സിലെയണമേ. நீ எனதில் மனமுருக்கம் ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു. இப்படி சொல்லும் பொழுது அது உயர்ந்த நிலவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரார்த்தனை என்று தான் நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்கள். എന്നാൽ അത് തെറ്റായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ஆனால் அது தவறான பிரார்த்தனை முறை. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കാൽവറിയിൽ ചെയ്തത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. இயேசு சிலுவையில் செய்ததை நீ விசுவாசிக்கத்தான் வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്നെ കാൽവറിയിൽ വിടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. இயேசு சிலுவையில் வைத்தே என்னை விடுதலை செய்து വിടുതലിനായി ഇനി കരയേണ്ട കാര്യമില്ല. விடுதலைக்காக நீர் இனி கண்ணீர் சிந்த வேண்டிய വിടുവിച്ചു എന്ന വാക്യത്തെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് விடுதலை ஆக்கினார் என்ற வார்த்தையை விசுவாசித்து അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ നീ ആ വിടുതൽ അനുഭവിക്കാനായി തുടങ്ങും. நன்றி மட்டும் நீ சொன்னால் அந்த விடுதலையை நீ നീ அனுபவிப்பாய். കരുണയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചിട്ട് நீ இரக்கத்தில் தான் இருக்கிறாய் என்று ആ விசுவாசித்து കരുണയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ നീ ആ കരുണ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. அந்த இரக்கத்தை நீ நன்றி என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இரக்கத்தை நீ அனுபவிக்க അതുകൊണ്ട് தொடங்குவாய். റോമർക്ക് ലേഖനം 9:15 വാക്യം വായിക്കുന്നത്, റോമർ കരുണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മൾ. ആമേൻ. ரோமர் 9:15 வாசிக்கும் பொழுது அதில் சொல்லுகிறது, இரக்கத்தின் பாத்திரங்களான ഞാൻ കരുണയുടെ പാത്രങ്ങളാണ്. நாம் ஒவ்வொருவரும் ദൈവം എന്നോട് കരുണ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ കാണിക്കേണ്ടതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ. அவர் இரக்கத்தை காண்பிப்பதற்காக நாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்களாக இருக்கிறோம். അയ്യോ, എന്നെ വ്യത്യാസം അല്ലേ? ഒന്ന് കൈയടിച്ചൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കി, നിങ്ങൾ രാവിലെ എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? அப்படியெனில் உங்களுடைய மனசாட்சியிடம் நீங்கள் கேளுங்கள், காலையில் நீங்கள் எப்படி രക്ഷിക്കണേ, വിടുവിക്കണേ, സഹായിക്കണേ എന്ന് പറയാതെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ரட்சிப்பீராக, விடுதலை செய்வீராக, என்னை காப்பீராக என்று அல்லாமல் வேற ஏதாவது பிரார்த்தனை செய்வதற்கு உங்களுக்கு അങ്ങനെ പറയാൻ தெரியுமா? ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളില്ലാതായി പോകും. அப்படி நீங்கள் பேசத்தோட முயற்சி செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு வார்த்தைகள் இல்லாமல் போகும். കാരണം അങ്ങനൊരു ശീലം നമുക്കില്ല. ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கம் நம்மளுடைய நடைமுறையில் இல்லை. നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗസ്വനായ പിതാവേ, ഈ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. മത്തായിയും ചത്തു, അപ്പച്ചനും ചത്തു, ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നു, നന്ദി. അടുത്ത വാചകം പറയണമെങ്കിൽ പിന്നെ വേണം കർത്താവേ കരുണയായിരിക്കണം എന്ന് പറയണം. കർത്താവേ, ശരിയാണോ? കണ്ട, ഒരാൾ മിണ്ടണില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക വേറെ രീതിയിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ. நீங்கள் அப்படி முயற்சிக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், அப்பொழுதுதான் நீங்கள் கவலைக்குள்ளாவது. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, ஆனால் வசனம் சொல்கிறது, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, கடந்த வாரங்களில் நாம் படித்தோம். എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. கூட இருக்கிறீர்கள் என்றாൽ ஹalleluya വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ 3:22-23. പുലമ്പൽ 3:22-23. അവന്റെ കൃപ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും പുതിയതാണ്. ஹalleluya. இரக்கமானது ஒவ்வொரு காலை பொழுதிலும் புதியதாக இருக்கிறது. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ
വലിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ஒவ்வொரு காலை பொழுதிலும் அவருடைய புதிய கிருபைகளை அனுபவிப்பதற்காக love you, தெய்வம் நம்மை Jesus. அழைத்திருக்கிறார். Thank you, Jesus. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും അവന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய புதிய கிருபையை നീ അത് அனுபவிப்பதற்காக വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ நம்மை ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ആ കൃപ അനുഭവിക്കും. நீ அதை விசுவாசிக்கிறாய் எனில் ஒவ்வொரு நாளும் நீ அதை அனுபவிப்பாய். എന്റെ മോൾ ഇന്നും കൂടി വരാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, என் மகள் இன்று இங்கு வருவதற்கு முன்னதாக അപ്പ இப்படி கேட்டாள். എന്താണ് പ്രസന്റ് ഹവർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് മലയാളം അല്ല, അവകാശങ്ങൾ അല്ലേ? ഓരോ മണിക്കൂറിലെ അവകാശങ്ങൾ എന്താ പപ്പ പറയുന്നത്? ஒவ்வொரு மணி நேரமும் உரிமை என்று ஏன் அப்பா நீங்கள் ഓരോ சொல்கிறீர்கள்? മണിക്കൂറിലും എന്ത് അവകാശം നമുക്ക് ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் என்ன உரிமை இருக்கிறது? വല്ലപ്പോഴും ഒരു അവകാശം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. எப்பொழுதாவது ஒரு உரிமை கிடைத்தால் நல்லா இருக்கும். പെട്ടെന്ന് അവൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി, അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നൽകുന്നത്, ആ നൽകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഒരു അവകാശമാണ്, അവകാശത്തെ തുറന്നു തരുന്നു. தெய்வ வசனத்தில் நமக்கு அதை கிடைக்கும் பொழுது அந்த தெய்வ வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு ஒரு உரிமைகள் கிடைக்கிறது. அப்படி கிடைக்கக்கூடிய உரிமை நல்லதாக இருக்கிறது என்று அவள் சொன்னாள். എനിക്കൊരു 3 ലക്ഷം രൂപയോളം എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, സാമ്പത്തിക ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. எனக்கு ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் என் கிரெடிட் கார்டில் அடைத்து தீர்க்க வேண்டிய ஒரு 6ஆം തീയതിയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. 5ആം തീയതി ആയപ്പോൾ ആ പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ എന്നെ സഹായിച്ചു. 6ஆம் தேதி அடைக்க வேண்டியதாக இருந்தது. 5ஆம் தேதி ஆன பொழுதே அதற்கு அடைப்பதற்காக ஒருவர் எனக்கு சகாயம் செய்தார். நல்ல ஆமென் சொல்லலாம். ആ തന്നതിനെ ഞാൻ വിളിക്കും പ്രസന്റ് ഹവർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, സമയത്ത് ദൈവം ചെയ്ത അവകാശം. அதை அப்படி தந்த அந்த உரிமையை பற்றி நான் சொல்லுவேன். அந்த நேரத்திற்காக தெய்வம் என் மேல் தந்த அந்த உரிமை என்று நான் അങ്ങനെ சொல்லுவேன். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ മിനിറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் உங்களுக்கான சிலதை தெய்வம் ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிறார். അത് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലണം. அதை அனுபவிக்க வேண்டுமெனில் தெய்வ பிரசன்னத்திற்குள் நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும். കൈയടിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞാണ്ട് ஆமென் சொல்லலாம். എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല കർത്താവേ, എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല, നീ അത് കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നു, നീ എന്താ എന്നോട് മനസ്സിലാത്തത്? റോങ് പ്രയർ, തെറ്റായ പ്രാർത്ഥന. குழந்தைகள் இல்லை, எனக்கு குழந்தைகள் இல்லை, ஏன் இன்னும் நீ என்னிடம் மனது இறங்கவில்லை என்று நீ ஜெபிக்க கூடிய அந்த பிரேயர் ஆனது அது தவறான பிரேயராக இருக்கிறது. എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നതിന് നന്ദി കർത്താവേ. எனக்கு குழந்தைகளை தந்ததற்காக நன்றி. ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പാൽ കൊടുക്കാനായി പോകുന്നു. நான் என் ஆண் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க போகிறேன். അനേകർ എന്നെ മച്ചി എന്ന് വിളിച്ചിടുന്നിടത്ത് ഇവൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസി എന്ന് വിളിക്കാൻ പോകുന്നു. அநேகர் என்னை மலடி என்று அழைத்த இடத்தில் இவள் தெய்வத்தினுடைய தாசி என்று ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യം ഈ ഹോളിൽ അറിയാം. രാവിലെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാനാണ്. ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ പറയണം, കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി. നിങ്ങളെ ഞാൻ രാവിലെ തോറും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല. വിഷയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് വിഷയം, നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പ്രാധാന്യം. நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அந்த இடத்திற்குள் நீங்கள் வர வேண்டும் என்பதுதான் எனக்கு முக்கியத்துவமாக இருக்கிறது. നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അവർ സാധാരണ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയായിരിക്കുന്നത്, അവരെവിടെയോ പുറകെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കെ. ഓക്കെ, എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ ആമേൻ പറഞ്ഞ്. എനിക്ക് വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. വചനത്തെ ഗവനിക്കக்கூடிய ആட்களின் மேல் எனக்கு மிகவும் விருப்பமுண்டு. വചനം കേൾക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ് ഗുഡ്. വചനത്തെ കേൾപ്പവர்களும் அதை புரிந்து கொள்பவர்களையும் ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയാം, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ പ്രസൻസ് ലോർഡ്. സന്നിധിയിൽ சென்று சொல்ல வேண்டும், ഉன்னுடைய പ്രസന്നത്തിற்காக നന്ദി. ആ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ? പരിപൂർണ്ണ സന്തോഷമുണ്ട്. அந்த பிரசன்னத்திற்குள் சம்பூரணமான மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായ സമാധാനമുണ്ട്. பிரசன்னத்திற்குள் சம்பூரணமான സമാധാനം இருக்கிறது. സഹോദരാ, നീ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട്. നീ സഹോദരാ, നീ സമാധാനത്തിற்காக ജെപിപ്പതിൽ എന്നോ ഒരു തവറ് ഇരിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട്. സന്തോഷത്തിற்காக ജെപിപ്പதற்கு അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുണ്ട്. അവരുടെ പ്രസന്നത്തിற்குள் സമ്പൂർണ്ണ പരിപൂർണം ഇരിക്കുന്നത്. Fullness of joy. പൂർണ്ണമായ
സന്തോഷം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അയ്യോ, ഞാൻ സമാധാനം അന്വേഷിക്കുകയും സമാധാനം തരണമേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്ന അനേക ഭക്തന്മാരെ കാണാം. சமாதானத்தை தேடவும் சமாதானத்துக்காக அலையவும் செய்கிற நிறைய பக்தி உள்ளவர்களை நாம் ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. தெய்வம் கூட உங்களோடு கூட இருக்கிறாரா என்று கேட்கும் பொழுது இருக்கிறார் என்று சொல்லுவார்கள். ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. ദൈവത്തിനുடைய പ്രസന്നം ഉങ്ങളോട് இருக்கிறதா என்று കേട്ടാൽ இருக்கிறது இருக்கிறது என்று എന്നാൽ சொல்லுவார்கள். ദൈവ സാന്നിധ്യം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സമാധാനമുണ്ട്. ദൈവത്തിനുடைய പ്രസന്നം എങ്ങ് இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் சமாதானமும் இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ മറ്റൊരു പേര് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ്. യേശുവിനുடைய മറുപേര് സമാധാനത്തിൻ പ്രഭു என்பதுதான். സമാധാന പ്രഭു നിന്റെ അകത്തിരിക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അസമാധാനം വരുന്നത്? சமாதானத்தின் பிரபு உனக்குள் வாசம் செய்வதால் உனக்கு எப்படி அசமாதானம் என்பது உனக்குள் வரும். ക്രിസ്ത്യാനിയെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റോങ് പ്രയർ. கிறிஸ்தவர்களே சமாதானத்திற்காக நீங்கள் ஜெபிப்பீர்கள் என்றால் அது தவறான பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது. സമാധാനം എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവന് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നീ അത് അനുഭവിക്കാനായി തുടങ്ങും. சமாதானம் உனக்குள் தான் வாசம் செய்கிறது என்பதை நீ தெரிந்து கொண்டு அதற்காக நன்றி சொன்னால் நீ அதை அனுபவிக்க ഈ தொடங்குவாய். പകൽ എനിക്ക് സമാധാനം തരണമേ. ഇന്നലെ പകല് ആ സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചു. അപ്പാ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. റോങ് പ്രയർ. കേട്ടാ നല്ലതെന്ന് തോന്നും, യാചനയെന്ന് തോന്നും, തെറ്റായ പ്രാർത്ഥന. நேற்று வரை எனக்கு சமாதானம் இருந்தது, ஆனால் அசமாதானத்தோடு இருந்தேன். எனக்காக சமாதானத்தை தாரும் என்று நீ கேட்கும் பொழுது அது தவறான பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது. യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ സമാധാനം വസിച്ചേ പറ്റൂ. യേശുவை നീ தெரிந்து கொண்டால் സമാധാനത്തിൽ നീ വസിக்க முடியும். യേശു നീ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കൂ. റിലേഷൻ നിന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമാധാനം നിന്റെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ്. அவரோடு கூட சேர்ந்த அந்த உறவு முறையும் எங்கு என்று நீ பரிசோதனை செய்தால் പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാൻ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനകത്താണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്ത് പറയണം? രാവിലെ പറഞ്ഞ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്ത് പറയണം? അയ്യോ, ഈ ദിവസം കൂടെ എന്നെ കരുതണേ അപ്പാ, രക്ഷിക്കണേ അപ്പാ. നോ 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 നോ, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവന്റെ പ്രാകാരത്തിലേക്ക് നന്ദിയോടും സ്തുതിയോടും പ്രവേശിക്കണം. നന്ദിയോടും അവരുടെ തുതികളോടും കൂടെ നാം പ്രവേശിക്ക வேண்டும் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് പറയണം, കർത്താവേ, ഇന്നലെ വരെ നടത്തിയ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി. அவருடைய சந்நிதியில் சென்று நாம் சொல்ல வேண்டும், நேற்று வரை என்னை நடத்திய உன்னுடைய அன்பான கரங்களுக்காக நன்றி. പറയണം, സ്നേഹിക്കുന്നേ സ്നേഹിക്കുന്നേ മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നേ 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 മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നേ. അങ്ങാദ്യം സ്നേഹിച്ചല്ലോ, അതിനാൽ ഞാനങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നേ. അങ്ങാദ്യം സ്നേഹിച്ചല്ലോ, അതിനാൽ ഞാനങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നേ. ഭാവികൾ ഞങ്ങൾക്കാ മരിച്ചതിനാ, ഭാവികൾ ഞങ്ങൾക്കാ മരിച്ചതിനാ, ക്രൂശിൽ നിൻ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കി, ക്രൂശിൽ നിൻ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കി. ആ കരം ഉയർത്തിയിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നേ 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 മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നേ. ഞാനിത് ഒരിക്കൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പാടിയ പാട്ടായി. പാട്ട് എങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു പോലും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ദൈവത്തിനുடைய സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന பொழுது நான் எழுதிய ஒரு பாட்டு. When I was in the presence, I knew, I reckon one thing, because of his love I am saved. അവന്റെ സ്നേഹമാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്, അവന്റെ സ്നേഹമാണ് എന്നെ കരുതിയത്, അവന്റെ സ്നേഹമാണ് എന്നെ വിടുവിച്ചത്. പാടാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഹല്ലേലൂയ. ആയിരം 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 നന്മകൾ പാടി പാടി സ്തുതിച്ചിടുമേ,
ആയിരം 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 നന്മകൾ പാടി പാടി സ്തുതിച്ചിടാമേ. ഓ യേശു ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം പാടി പാടി സ്തുതിച്ചിടാമേ. യേശു ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം പാടി പാടി സ്തുതിച്ചിടാമേ. ആയിരം 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 നന്മകൾ പാടി പാടി സ്തുതിച്ചിടാമേ. ആയിരം 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 നന്മകൾ പാടി പാടി സ്തുതിച്ചിടാമേ. യേശു ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം പാടി പാടി സ്തുതിച്ചിടാമേ. യേശു ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം പാടി പാടി സ്തുതിച്ചിടാമേ. ഞാൻ നൽകിയതായിരുന്നപ്പോ ആപത്തനാമെനിക്കു വേണ്ടി, ഞാൻ ബലഹീനനായിരുന്നപ്പോ ആപത്തനാമെനിക്കു വേണ്ടി മരിച്ചവനെ, ക്രൂശിൽ മരിച്ചവനെ, യേശു നല്ലവനെ. മരിച്ചവനെ, ക്രൂശിൽ മരിച്ചവനെ, യേശു നല്ലവനേ. ഈ പാട്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് സാന്നിധ്യം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. പാട്ട് പാടാനും പാട്ട് എഴുതാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം എന്നറിയോ? അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ലാലല. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നറിയോ? ലാലല എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ല, ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജോയ്. ആമേൻ. ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്ക്, നെഞ്ചത്തടി നിർത്തിയിട്ട്, കരച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് നോക്ക്. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ, ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ പോയിരുന്നിട്ട് പറയണം കർത്താവേ രക്ഷിക്കണേ ബാബു. നിർത്തണം. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്തോ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. എന്തോ അറിവില്ലായ്മയിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റോങ് പ്രയർ അതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാം, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. മറുപടി കേട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വം. It's powerful. Amen. പറയണം, thank you for your presence, Lord. Thank you, Jesus. എനിക്ക് എന്റെ കൈ പൊക്കാൻ വയ്യ, അതുപോലെ പ്രസൻസ് എനിക്കറിയാം. Thank you for your wonderful presence. Thank you for your wonderful presence. വലിച്ചു കുടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കേ. Thank you for your presence, Lord. സാന്നിധ്യത്തെ ആസ്വദിക്കണം. മധുരമുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെ വലിച്ചു കുടിക്കണം. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, മട്ടൂറിയ വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ കുഴിഞ്ഞു കുടിക്കണം. In His presence you can enjoy His presence. That knows not lead rock na yada bana grace God in us abilako. Thank you for the anointing, Lord. ഹൽക്കുസന. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കേ, കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കേ. Receive, 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 receive His presence. Receive His presence. Receive His presence. ഉയിരേ ഉയിരേ ഉയിരേ, എന്നുയിരേ
കരം ഉയർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉയിരേ ഉയിരേ എന്നുയിരേ എന്നേശുവേ. Once again, ഉയിരേ 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 എന്നേശുവേ. Once again, ഉയിരേ 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 എന്നേശുവേ. Once again, come on. ഉയിരേ 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 എന്നേശുവേ. ഉയിരേ എന്നുയിരേ ഉയിരേ എന്നുയിരേ ഉയിരേ എന്നുയിരേ ഉയിരേ എന്നുയിരേ ഉയിരേ എന്നുയിരേ 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 ഉയിരേ 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 എന്നേശുവേ. സൗരങ്ങളെ, ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് എനിക്കൊരു വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആകണമെന്ന്. சிலர் என்னோடு சொல்லுவார்கள் எனக்கு ஒரு ஆராதனை லீடராக അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ബൈബിളിൽ എവിടെയില്ല. அப்படி ஒரு ஸ்தானம் பைபிளில் எந்த இடத்திலும் இல்லை. നീയും ദൈവം തമ്മിൽ പേഴ്സണലി ഒരു ആരാധന ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആകാം. நீயும் தெய்வமுமாக பர்சனலாக உனக்கு It ஒரு is a personal relation. இருந்தது என்றால் It is all about the personal relation. Amen. It's all about the love of God. Bravo, bravo. ഉയിരേ 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 എന്നുയിരേ. Thank you. Thank you, Lord. Shaka ba ba ba. Thank you, Holy Spirit. Raka ba ba ba. Thank you, Holy Spirit. Raka ba ba ba. Enjoy His presence. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Raka ba na ta raka. Thank you, Holy Spirit. Raka ba 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 ba. Thank you, Holy Spirit. Raka ba 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 ba. Thank you. Raka ba ba ba. നന്ദി യേശുവേ. Hallelujah. Raka ba ba ba. Raka to roko roko. Rika ba rata roko. Riba ba rata raka ba to. Raba rata ro. O rika ba rata raka rako. Rika ba ro. Raba ba 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 ba. Riba raba raba raba. Riba raka നീ raka raka. ചെയ്ത നന്മകൾ എത്ര പറഞ്ഞ മതിയാകുമോ? Thank you. Thank you. നീ ചെയ്ത നന്മകൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകുമോ? ഉയിരേ ഉയിരേ എന്നുയിരേ. താങ്ക് യു. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. ഞാൻ വേറെ വഴിക്ക് പോയി, തിരിച്ചു വരാം. ഉയിരേ ഉയിരേ എന്നുയിരേ എന്നേശുവേ. നോക്ക, ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ പ്രസൻസ്. കർത്താവേ താങ്ക് യു ജീസസ്, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് നന്ദി. தெய்வ சந்நிதியில் நாம் செல்லும் பொழுது அப்பா உம்முடைய விலையேறி அந்த பிரசன்னத்திற்காக நன்றி அப்பா. அப்பா உம்முடைய விலையேறி அந்த பிரசன்னத்திற்காக நன்றி என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். ആ പ്രസൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം. அந்த பிரசன்னத்தை அப்பொழுதே நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். ഈ മോൾക്ക് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം എന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Amen. ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ മാറിക്കാണോ ഇന്ന് മുതൽ? Ra ba 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 ba. കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അസാധാരണമായ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിനകത്താണ് എനിക്കറിയാം. ഇവള് പ്രസംഗിക്കുന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉള്ള വാക്കുകൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും എനിക്ക്. ആ പ്രസൻസിനെ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? കർത്താവേ നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി. அந்த பிரசன்னத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க Every morning His manifestation is new. എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും അവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുതിയതാണ്. எல்லா விடிய காலை பொழுதிலும் அவருடைய வெளிப்படுத்துதலானது ഒരു നിധി കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ, ഒരു പുതുമയുള്ള എന്തോ ഒരു വലിയ നന്മ കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടെത്താൻ
പ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലണം. ஒரு புதையலை கண்டெடுப்பது போல, ஒரு நிதியை கண்டெடுப்பது போல, ஒவ்வொரு காலை பொழுதிலும் அந்த நிதியை நீங்கள் கண்டெடுப்பதற்காக நீங்கள் செல்ல നിങ്ങളും வேண்டும். ഞാനും ചിലപ്പോൾ ചെല്ലുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? കിട്ടാത്തൊരു കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന് ചെല്ലുന്നത് പോലെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ചെല്ലുന്നത്. ஆனால் நீங்களும் நானும் கிடைக்காத ஒரு விஷயத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாம் അങ്ങനെയാണ് செல்லுகிறோம். നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. அப்படிதான் நாம் செல்லுகிறோம். ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു, രാവിലെ തോറും എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമോ എന്തോ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നാളെ. நான் கடந்த வாரம் சொன்னேன், எல்லா நாட்களும் நாளை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளும். ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും നിർത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. நான் இப்படி சொல்லும் பொழுதாவது நீங்கள் அதை நிறுத்துவீர்கள் என்று தான் நினைத்தேன். ஒரு மாற்றமும் இல்லை. രാവിലെ കഴിഞ്ഞ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോദിക്കും, മീൻകറിയാണോ വേണ്ടേ ചിക്കനാണോ വേണ്ടേ? நான் காலையில் போன பொழுது கேட்கிறார்கள், மீன் குழம்பு வேணுமா சிக்கன் குழம்பு வேணுமா என்று. എന്റെ ഉപവാസത്തിന് ഏക തടസ്സം എന്റെ ഭാര്യയാണ്. என்னுடைய உபவாசத்திற்கு தடை என்னுடைய மனைவி. It's because of love. Amen. அது அவளுடைய നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും. அப்படிதான் ஒவ்வொரு தெய்வ பிரசன்னத்தினுடைய அனுபவம். എന്റെ മോൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അപ്പനെ കാണാൻ ആ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് കാണാം. Amen. என்னுடைய மகனுக்கு என்ன தேவை என்பது அதுதான் அவருடைய பிரசன்னத்தை. എന്റെ മോൻ എന്തു വേണമെന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു നല്ല അപ്പനെ ആ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് കാണാം. என்னுடைய மகனுக்கு என்ன வேண்டும் என்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு தகப்பனை அந்த பிரசன்னத்திற்குள்ளாக உன்னால் பார்க்க முடியும். എനിക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. எனக்கு ഒരു തനിத்துവമായ പക്ഷെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരയും. ஆனால் அந்த എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന സമയത്ത് സോളിമോൾ ഏകദേശം 3/4 മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് കരയുന്നതും കണ്ടു. അവൾക്കൊരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല, അവൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ട്, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, നന്മകളുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇൻ ഹിസ് പ്രസൻസ് ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജോയ്. അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാത്തവർ ഈ പകൽ മുതൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. Let's enjoy his presence. Yes. എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കരമുയർത്തി പറഞ്ഞ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൃപയുണ്ട്. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് തന്ന അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി, അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്തിനായി നന്ദി. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ പകരുന്ന ദൈവപ്രസാദത്തിന് നന്ദി. മനുഷ്യർക്ക് എന്നോട് കൃപ തോന്നും, മനുഷ്യർക്ക് എന്നോട് കൃപ തോന്നും, മനുഷ്യർക്ക് എന്നോട് പ്രസാദമുണ്ടാകും. ഇരിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്റെ കൂടെ എത്തിയോ? എന്നോട് കൂടെ ചേർന്നീர்களா? ഞാൻ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തി പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് പുള്ളിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. സോറി ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. Thank you Jesus. I love you Jesus. Thank you Lord. കാര്യങ്ങളെ നിർത്തി കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞു. നന്ദി യേശുവേ. അല്പനേരം കൂടെ സ്തുതിച്ച് Thank you Holy Spirit. എന്നാൽ പ്രഭാതം തോറും നമ്മൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കാറില്ല? ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചതിനെ അന്വേഷിക്കാറില്ല. ദൈവം எனக்காக ஆயத்தம் செய்வதை நாம் தேடவில்லை. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ? நீங்கள் யாராவது அதை தேடுகிறீர்களா? Absolutely no. உண்மையாக நீங்கள் யாரும் அதை നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാറില്ല. அப்படி ஒரு விஷயத்தை நாம் தேடுவதில்லை. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ദൈവമേ അത് തരണേ, ദൈവമേ എന്നെ വിടുവിക്കണേ, ദൈവമേ എന്റെ കഷ്ടത മാറ്റണേ, കർത്താവേ എത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നു, ഇന്നെങ്കിലും ഒരു മറുപടി തരണേ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. ദൈവമേ എന്നെ വിടുதலை செய்ய வேண்டுமே, என்னுடைய கண்ணீரை துடைக்க வேண்டுமே, எனக்காக நீங்கள் இறங்க வேண்டுமே. இப்படிதான் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கை பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது. യേശുവേ, എന്റെ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരകയറും കർത്താവേ. அப்பா, இந்த ദുരിതത്തിൽ ഇருந்து நான் കരയേറുവേൻ എന്ന് നാം കേൾക്കും. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, ഒരു നാളും കേറാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറ. ഒരു നാളും കേറാൻ சொல்லுவோம், ஒரு நாளுം നീ അതിൽ ഇருந்து കരയേറുവതില്ലേ. എന്ത് കേറുമെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. യേശുവിൽ വന്ന ദിവസം മുതൽ നീ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയേ. ஆனால் நீ இயேசுவில் வந்த அந்த நிமிஷம் முதல் அந்த துரிதத்தில் இருந்து நீ கரையேறினாய். നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേട്ടെ. ഒപ്പം ഉണ്ടോ? ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേട്ടെ. എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കാണാൻ വയ്യ.
ஆனால் நாம் அப்படி இல்லை. தெய்வம் நமக்காக செய்து അതിനു പകരം നമ്മൾ പറയും എന്റെ ശത്രുവിനെ ഈ പകൽ നീ തൊടണമേ കർത്താവേ. என்னுடைய சத்துருவை நீ இன்று എന്റെ தொட അർത്ഥം வேண்டும். തട്ടിക്കളയണമേ കർത്താവേ. അവന് പിള്ളേരില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കർത്താവേ, പിള്ളേർക്ക് അപ്പനില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ നടക്കണം കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ദൈവവൃത്തിമാർ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചമുള്ള ആൾക്കാരാ. ഞങ്ങളെ തൊട്ടാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യം പോക്കാം. ഉണ്ടോ? ഒരെണ്ണം മിണ്ടുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ദൈവവൃത്തിമാരെ എന്തെങ്കിലും പറയാമെന്നും മോശം ചെയ്യാമെന്നാണോ? നിശ്ചയമായും ദൈവവേലക്കാരെന്നല്ല, ആരെ കർത്താവ് ശാപം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ആരും ചെയ്യല്ലേ. കാരണം കൂടാതെ ശാപം പറ്റുകയില്ല. കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാപം ഉണ്ടാകാം. കേഴ്സിന് വേണ്ടി ആരും ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എനിക്കെതിരെ ആളുകൾ പരിഹാസത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നുവെങ്കിൽ, കാണാറില്ല, കണ്ടാൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവേ, അവരോട് ആ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിടരുത്, ആ അവസ്ഥ പിശാച് മുതലാക്കരുത്, അവനെ രക്ഷിക്കണം കർത്താവേ. കാരണം അവൻ്റെ വീട്ടില് അവൻ്റെ അപ്പന് അവൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരാളിൽ നഷ്ടപ്പെടരുത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം, ശത്രുവെ തൊടണമേ കർത്താവേ. എൻ്റെ അർത്ഥം ഏതാണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിലെ മുട്ടായി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ്, പിന്നെ അവനെ കൊന്നാ മതി. നമ്മൾ ചെയ്തതിനൊക്കെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ തട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ചാവേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞെന്നറിയോ? അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ, പ്രഭാതത്തിൽ അവന്റെ നീതിയെ കാണണം. അതോടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം 17:15 പറഞ്ഞത്, ഉണരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ മുഖത്തെ, അവൻ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും. அதனால் தான் சங்கீதம் 17:15 சொல்லுகிறது, நான் காலை விழிக்கும் பொழுது நீதியினுடைய உன்னுடைய முகத்தில் நான் விழிப்பேன் என்று சொல்லப்படுகிறது. നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും. നീതി ഉള്ള ഉൻ മുഖത്തിൽ ഞാൻ വിളിപ്പേൻ എന്ന് சொல்லப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവൻ നീതിയോടെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന ഞാൻ കാണാനിടയാകും. ഞാൻ എഴുമ്പും പൊഴുது നീതി ഉള്ള അവരുടെ മുഖത്തെ ഞാൻ നന്നായി പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചിട്ട് ദൃഷ്ടി വെച്ച് എന്നെ വഴി നടത്തുവാൻ ശക്തനാണവൻ. கொஞ்சம் கூட சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் திருஷ்டி வைத்து என்னை வழി നടത്തുவதற்கு அவர் பலனுள்ளவனாக இருக்கிறார். അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ വാസിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവരുടെ ആവി എന്മേൽ വാസം ചെയ്വതിനാൽ എനിക്ക് ഒരു നാളും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന്, எப்படி മുന്നേറി செல்ல வேண்டும் என்று സംശയം ഉണ്ടാകുകയില്ല, സന്ദേഹം വരാതെ. അയ്യോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, അയ്യോ എന്നെ ചെയ്യ வேண்டும் என்று தெரியவில்லை, എന്തൊരു കഷ്ടമായത്, என்ன கஷ்டம் இது. ക്രിസ്ത്യാനി വാ തുറന്ന് പറയരുത്. ക്രിസ്തവர்களே நீங்கள் வாயை திறந்து அப்படி சொல்ல கூடாது. എന്തൊരു കഷ്ടമായത്, இது என்ன ஒரு கஷ்டம், എന്ത് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ വരുവാ, எப்படி ചെയ്താലും இப்படி தான் ഇതൊന്നും മാറുന്നേ, எப்படி எப்பொழுதுதான் ഇത് മാറും. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചേ, എന്തൊരു കഷ്ടമായത്, ഇത് എപ്പിടിപ്പെട്ട என்ன ஒரு കഷ്ടം, ഇത് എന്നാ ഒന്ന് മാറുന്നേ, ഇത് என்றைக்கு ഇത് മാറും, എന്റെ ദൈവമേ എന്തൊരു വേദനയായത്, ഇത് എൻ ദൈവമേ ഇത് എപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു വേദനയാக இருக்கிறது. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ? இப்படி எல்லாம் சொல்லுவதுண்டா? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയിൽ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്തേ? ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഇരിക്കുന്നതെന്നാ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. വീട്ടിൽ ചെന്ന വാ കഷ്ടമേ വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇവിടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തുവോ? இங்கிருந்து நன்றாக நாம் பிரேயர் செய்வோம், ஆனால் வீட்டில் செல்லும்போது கஷ்டத்தை வா வா என்று நாமளே அழைத்துக்கொண்டு இங்கோട്ട് വാ 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 ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കയറ്റുവോ? இடம் இருக்கிறது என்று நாமே அதை அழைத்து நம் வாழ்க்கைக்குள் கொண்டு வருவோம். കടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് കൈ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു കയറ്റില്ലേ, அழைத்து நாம் நம் வாழ்க்கைக்குள் அவன் போய்க்கோடா வழிக்கு, அது அந்த வழியாகவே சென்று விடட்டும். ചിലരെങ്ങനെയാ അറിയാം, ഇവിടെ വേദന വന്നേ ഉള്ളൂ, മഴ വല്ലതും ആണോ ആവോ, சிலர் இந்த இடத்தில் ஒரு வலிதான் வந்திருக்கும், ஆனால் அதற்குள்ளவே அது നീ തിന്ന് വയറ് നിറഞ്ഞതിന്റെ മഴ പോലെ ഇരിക്കുന്നേ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നീ സാപ്പിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞതാൽ தான் அது വീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, വേറെ എന്ത കുഴപ്പവും. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ പറയാറുള്ളവരെന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി, എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് പറയാറുള്ളവരെ சொல்லக்கூடியவர்கள் கரங்களை உயர்த்தலாம். അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച് ഇത് എന്ന് തീരുമോ എന്ന് പറയാറുള്ള ആളുകൾ இது என்னைக்குதான் தீருமோ என்று சொல்லக்கூடியவர்களை எழும்பி நிற்கலாம். നിങ്ങൾ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തേ, നിങ്ങൾ തന്നെ പൊട്ടിച്ച്, நீங்களே அதை உங்களுடைய வாய்களினால் அதை பிரேக் செய்யுங்கள். ഇത് എന്ത് കഷ്ടമാ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ சொல்லக்கூடியவர்கள் எழும்பி நில்லுங்கள். എല്ലാവരോടും എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് കരുതരുത്. ഇதை ഒരു തമാശാக നിങ്ങൾ അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் குழப்பங்களை உருவாக்குகிறீர்கள் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ മലയാളം പറയുന്നത്? കുഴപ്പം
സംശയം ഉളവാക്കുകയാണ് അല്ലെ? நீங்கள் சந்தேகங்களை உருவாக்குகிறீர்கள். സന്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, സംശയം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വഴിയിലും കൺഫ്യൂഷൻ മാറത്തില്ല, അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. உங்களுடைய எல்லா வழிகளிலும் எந்த விதமான சந்தேகமும் மாறாது, அது உங்களை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். അതിനു പകരം அதற்கு பதிலாக നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് പറയണം, എന്റെ മുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നു. உங்களுக்கு முன்பாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை வரும் பொழுது எனக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവേ, இயேசுவே பரிசுத்த ஆவியே, നീ ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ വന്നത്, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ വന്നത് நீர் என்மேல் வந்தது ഞങ്ങളെ വഴി നടത്താനാണ്. எங்களை വഴി நடத்துவதற்காகத்தான். വഴി നടത്തുന്ന ആത്മാവിന് നന്ദി. വഴി നടത്തുகிற ആവിക്കാக നന്ദി. എന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് തിരിക എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന് നന്ദി. எனக்கு பின்னாக நின்று இந்த இடத்தில் நீ திரும்பி நட என்று சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய அபிஷேகத்திற்காக நன்றி. ക്രിസ്ത്യാനി, നീ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി വെച്ച വേദനയാണ് ഇപ്പൊ നീ അനുഭവിക്കുന്നത്. கிறிஸ்தவர்களே, நீங்கள் உங்கள் வாயினால் சொல்லி வைத்த வார்த்தைகளினால் வரக்கூடிய வேதனையை தான் நீங்கள் இன்று ഇന്നു മുതൽ அனுபவிக்கிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ വായെ മാറ്റ്. இன்று முதல் உங்களுடைய வாயை நீங்கள் மாற்ற നാളെ வேண்டும். മുതൽ നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. நாளை முதல் நீங்கள் அற்புதங்களை அனுபவிக்க தொடங்குவீர்கள். ഒരു നല്ല ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ആമേൻ. ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവളാണ് എന്റെ ഉപവാസത്തിന് തടസ്സം. സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. நான் 5 நிமிடத்திற்கு முன்பாக என் மனைவி தான் என் உபவாசத்திற்கு தடை செய்கிறாள் ആ என்று സമയം എന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ നിന്നുപോയി. ஆனால் அந்த நிமிடம் பரிசுத்த എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ஆவியானவர் ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, തമാശ പോലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ஆனால் அப்பொழுது எனக்கு എന്റെ ഭാര്യ എനിക്കൊരു തടസ്സമല്ല, അനുഗ്രഹമാണ്. என்னுடைய மனைவி என்னை தடை செய்கிறவர் இல்லை, തമാശയ്ക്ക് அவர் ஒரு പറഞ്ഞതാണ്. ஆசீர்வாதம். പക്ഷേ அதை நான் தமாசாகத்தான் ഞാനൊരു சொன்னேன். അഭിഷക്തനാണ്, തമാശ പറയേണ്ട ഇങ്ങനെയല്ല. ஆனால் நான் ஒரு அபிஷக்தனாக இருக்கிறேன், நான் தமாசு சொல்வதற்காக உள்ளவர் இல்லை. തമാശ പറയാം, തമാശ சொல்லலாம். നെഗറ്റീവ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. நெகட்டிவ் என்பது அது நல்லது இல்லை. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എനിക്ക് ചുറ്റും ഈ കാണുന്ന കഷ്ടത ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുത്തിയതാണ്. என்னை சுற்றும் நான் பார்க்கக்கூடிய இந்த கஷ்டம் என்பது அது நான் சொல்லி வருத்தியதுதான். ഉറക്കെ പറ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണിത്. இது நான் உருவாக்கி வைத்தது. അതിനെ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ മുറിക്കുന്നു. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் அதை முறித்து போடுகிறேன். കഷ്ടതയിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്, நான் கஷ்டங்களில் இல்லை வாழ்கிறது, അവരുടെ കൃപയിലാണ്. அவருடைய கிருபையில்தான். ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അവന്റെ കൃപ എനിക്ക് പുതിയതാണ്. ஒவ்வொரு காலையிலும் அவருடைய கிருபையானது அது புதியதாக இருக்கிறது. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സകല അനുഗ്രഹത്തിലുമാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. உன்னதங்களில் இருக்கக்கூடிய சகல ஆசீர்வாதங்களிலும் தான் நான் வாழ்கிறேன். സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സകല ഉയർച്ചയിലുമാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. உன்னதங்களில் இருக்கக்கூடிய சகல எல்லா உயர்ச்சைகளிலும் நான் வாழ்கிறேன். കൈകളടിച്ചൊരു നല്ല ആമേൻ പറഞ്ഞത്. മഹത്വപൂർവമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, മഹത്വപൂർവമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആ കാലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് പറ, ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ രോഗം എന്തായി തീരും എന്ന് പറയരുത്. இந்த நோய் என்னவாகி தீரும் என்று சொல்லக்கூடாது. ഇങ്ങനെ മുടി കൊഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൊട്ടയായി പോകുമെന്ന് പറയില്ലേ? இப்படி முடி கொட்டியது என்றால் நான் மொட்டையாகி போவேன் என்று சொல்லக்கூடாது. അയ്യോ, ഈ തലവേദന വന്നാൽ ഞാൻ ചത്തുപോകും എന്ന് പറയില്ലേ? இப்படி இந்த தலைவலி வந்தால் நான் செத்து விடுவேன் என்று ഈ சொல்லக்கூடாது. ഡയബറ്റിക് എന്നെയും കൊണ്ടേ പോകും എന്ന് പറയില്ലേ? இந்த சர்க்கரை நோயானது அது என்னை கொண்டுதான் போகும் என்று சொல்லக்கூடாது. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെയും കൊണ്ടേ അത് പോകും. அப்படி நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால் அது உங்களை എന്തൊരു கொண்டுதான் വേദന, போகும். എന്തൊരു വേദന, ഇത് എന്നെയും കൊണ്ട് പോകും എന്ന് പറയരുത്. இது என்ன வலி, இது என்ன வலி, இது என்னை கொண்டுதான் போகும் என்று ഇത് നമ്മുടെ சொல்லக்கூடாது. ശൈലികളാണ്. இது நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களாக இருக்கிறது. ഓ, ഈ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു, இந்த மனிதனால் நான் தோற்று போனேன், ഈ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു, എന്റെ മോനെ നോക്കി പറയും, ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. என் பிள்ளையினால் நான் தோற்று போனேன். നീ നിന്റെ പിള്ളയെ കൊണ്ട് തോക്കും. நீ உன் பிள்ளையினால் நீ தோற்றுதான் போவாய். നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ മോളെ നോക്കി എന്റെ മോനെ നോക്കി ഇന്ന് വരെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. என் மகளையோ பார்த்து நான் இதுவரை அந்த வார்த்தையை சொன்னதில்லை. ഇവർ എനിക്ക് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിലെ മഹത്വമാണ്. இவர் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய சத்துருவின் முன்பாக எனக்கு மகிமை உள்ளவர். സംശയം എന്തോ? அது சந்தேகம் என்ன? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലെ ആയുധം പോലെയാണ്. குழந்தைகள் என்பது தெய்வத்தின் கையில் இருக்கக்கூடிய ആയുധമാണ്. അവരെനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മഹത്വം കാരണമാകുന്നതിന് ഇവർ കാരണമാക്കും. മറ്റവர்கள் മുൻപാக ഞാൻ അവരെ പറ്റി പേസും പൊഴുത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹിമയ്ക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു? உங்களுடைய குழந்தைகளை பார்த்து இந்த குழந்தை இவனால் நான் தோற்று போனேன் என்று ഇവന്റെ ഭാവി എന്തായി തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. இவனுடைய வருங்காலம் என்னவாகி தீரும் என்று കുറച്ച് தெரியவில்லை. കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായി തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയാണ്, അധികാരമുണ്ട്, അപ്പനാണ്, അധികാരമുണ്ട്, പറയരുത്. நீங்கள் ஒரு தாய் தகப்பனாக இருக்கிறீர்கள், அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது, அதை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. ചിലർ പറയും, കഴുത ആർക്കുണ്ടായതാണോ ആവോ?
கழுதை நீ யாருக்கு தான் பிறந்தாயோ என்று நாம் സ്വന്തം சொல்லுவோம். കൊച്ചാന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ കഴുതെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ആർക്കുണ്ടായതാണോ? சொந்த பிள்ளை என்று தெரியும், ஆனாலும் கழுதை என்று அழைத்து நீ யாருக்கு தான் பிறந்தாய் என்று நாம் சொல்லுவோம். അത് കഴുതയല്ല, കോവർ കഴുതയാവാൻ നീയാണ് കാരണക്കാരനായത്. அது கழுதை அல்லாமல் கோவேறு கழுதையாக தீருவதற்கு நீதான் அதற்கு காரணமாக இருக்கிறாய். രാവിലെ തോറും അവന്റെ കൃപയെ അന്വേഷിക്കുക, விடியற் காலை பொழுது முழுவதும் அவருடைய அவருடைய கிருபையை நாம் സാന്നിധ്യത്തെ தேட வேண்டும். അന്വേഷിക്കുക. அவருடைய பிரசன்னத்தை தேட வேண்டும். എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിനെ മാറ്റുവാൻ പെട്ട പാട്, என்னுடைய ചിന്താഗതിയെ മാറ്റാൻ പെട്ട പാട്, என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய ഈ നാവിനെ சிந்தனையை മാറ്റാൻ പെട്ട மாற்றுவதற்கு, പാട്, என்னுடைய நாவை நான் மாற்றுவதற்கு பட்ட കാരണം பாடு, ശീലിച്ചതാണ്. அது பழக்கமாகி விட்டது. സോളി കല്യാണം കഴിച്ചു വന്ന സമയത്ത് എന്ത് കാര്യം വന്നാലും പറയും കഷ്ടമായിട്ടോ ഇതെന്ന് പറയും, കഷ്ടമാകട്ടോ ഇത്. நான் சோலியை கல்யாணம் முடித்து வரும் பொழுது நீ எப்பொழுதும் நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இது என்ன கஷ்டம் என்று. ഞാനല്ല അവള്, என் மனைவி இது என்ன கஷ்டம் என்று எப்பொழுதும் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார். ഞാൻ അവളോട് അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയും ഒരു കഷ്ടമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയും. நான் அவரிடம் பக்கத்தில் சென்று சொல்லுவேன் ஒரு கஷ்டம். അപ്പൊ ഇവൾ എന്നോട് പറയും ഞാൻ കഷ്ടം വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ശൈലിയാ. நான் கஷ்டம் வருவதற்காக நான் அப்படி சொல்லவில்லை, அது என்னுடைய பழக்கமாகி விட்டது. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വർത്തമാനത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് அது நம் வீட்டில் நாம் அன்றாடம் பேசக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை. എന്റെ ദൈവമേ, എത്ര നാൾ കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവളെ മാറ്റിയെടുത്തതെന്ന് അറിയോ? என்னுடைய தெய்வமே, நான் எத்தனை நாட்களாக என் மனைவியை மாற்றி. ഇവള് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയും ഇല്ല ഒരു കഷ്ടവും ഇല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറയും. என்னுடைய மனைவி சொல்லுவாள் இல்லை ஒரு கஷ்டமும் இல்லை என்று ഇപ്പോൾ சொல்லுவாள். ആ വാക്ക് അവൾ മറന്നുപോയി. ஆனால் இப்பொழுது அந்த வார்த்தையையே அவள் மறந்து விட்டாள். നിങ്ങൾ എന്താ കൈയടിക്കാത്ത? ஹல்லேலூயா. സ്നേഹിക്കും മേജർ വായിക്കട. സ്നേഹിക്കുന്നേ സ്നേഹിക്കുന്നേ, ഏത് വിചാരം കുഴപ്പമില്ല, വായിച്ചു. മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നേ, കരോ നീർത്തിട്ടോ. സ്നേഹിക്കുന്നേ 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 സ്നേഹിക്കുന്നേ, മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നേ. അങ്ങാദ്യം സ്നേഹിച്ചല്ലോ, അതിനാൽ ഞാനങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നേ. അങ്ങാദ്യം സ്നേഹിച്ചല്ലോ, അതിനാൽ ഞാനങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നേ. പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി മരിച്ചതിനാൽ, പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി മരിച്ചതിനാൽ, ക്രൂശിലെ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കി, ക്രൂശിലെ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കി. കരം ഉയർത്തിയിട്ട് പറ, സ്നേഹിക്കുന്നേ 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 സ്നേഹിക്കുന്നേ, മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നേ, മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നേ. സൗരങ്ങളെ, രാവിലെ തോറും അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതിനെ കണ്ടാട്ടെ. காலை தோறும் அவர் உனக்காக ஆயத்தம் செய்ததை நீ பார்க்க வேண்டும். ഓരോ ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒவ்வொரு நாளும் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்படி சொல்லுங்கள், മഹത്വപൂർവമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കയറുന്നു. மகிமை நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கைக்குள் நான் பிரவேசிக்கிறேன். ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. ஒவ்வொரு நிமிடமும் நான் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிப்பேன். ഈ ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് നിമിഷം വരെയും ഞാൻ അവന്റെ കരുതൽ അനുഭവിക്കുന്നതിന് നന്ദി. இந்த நிமிஷம் முழுதும் நான் உறங்கும் வரையும் அவருடைய கருணையை நான் அனுபவிப்பேன். അനർത്ഥം കൊണ്ടുവരുവാൻ വരുന്ന ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോകുന്നതിനായി നന്ദി. അനർത്ഥത്തെ കൊണ്ടുവരக்கூடிய சத்துரு அது சிதறி போவதற்காக நன்றி. വേദന കാഹളം പറയുന്ന ശത്രു എന്നേക്കുമായി നിന്നുപോയതിന് നന്ദി. வேதனையை காகலமாக சொல்லக்கூடிய சத்துரு அது என்றென்றைக்குமாய் சிதறி போனதற்காக நன்றி. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എന്നെ മറച്ചിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. உம்முடைய பிரசன்னம் என்னை மறைத்திருப்பதற்காக நன்றி. എന്റെ വീടിനെ മുഴുവൻ നീ പരിപാലിക്കുന്നതിന് നന്ദി. என்னுடைய வீட்டை முழுவதுமாக நீ பாதுகாப்பதற்காக நன்றி.